ہمارا فرض ہے ہم بے گھروں کے گھر بناتے ہیں، ہمارا فرض ہے ہم بے گھروں کے گھر بناتے ہیں۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنیں گے عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں، زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور تاج سبسکرائب الدین کیجیے۔ ٹرسٹ ہے، کہیں لوگوں کے آشیانے بنا رہا ہے، کہیں بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ میں یہ مصرے پڑھ رہا ہوں کہ انہیں بلڈوزروں کے بازوؤں پر ناز ہے، لیکن پیچھے تک ایک ایک ہاتھ اٹھنا چاہیے۔ انہیں بلڈوزروں کے بازوؤں پہ ناز ہے، لیکن ہمارا فرض ہے ہم بے گھروں کے گھر بناتے ہیں، ہمارا فرض ہے ہم بے گھروں کے گھر بناتے ہیں، ہمارا فرض ہے ہم بے گھروں کے گھر بناتے ہیں۔ اور آخری شعر اس غزل کا پڑھتا ہوں، پھر ایک نظم آپ کو سناؤں گا کہ عجب ہے کینوس ان کا، عجب ان کی کلاکاری، عجب ہے کینوس ان کا، عجب ان کی کلاکاری، عجب ہے کینوس ان کا، عجب ان کی کلاکاری، عجب ہے کینوس ان کا، عجب ان کی کلاکاری، وہ جو منظر بناتے ہیں لہو میں تر بناتے ہیں، وہ جو منظر بناتے ہیں لہو میں تر بناتے ہیں۔ مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے۔ جاں ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے۔ میں ہمت کرتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں۔ آپ بہت خوبصورت سن رہے ہیں، بہت محبت سے سن رہے ہیں۔ میں ایک بہت ضروری نظم سنا دوں، اس کے بعد پھر ایک دو نظموں کی فرمائشیں ہیں وہ سناؤں گا۔ ایک نئی نظم آپ کو سناتا ہوں۔ ہم سارے لوگوں نے پوری رات مشاعرے میں زندگی کے ساتھ داد دی ہے، دعائیں دی ہیں۔ تھوڑی دیر عمران آپ سے آپ کی خاموشی مانگتا ہے اور ایک بہت ضروری نظم پڑھتا ہے۔ جی بھائی، ساری دنیا کا منظر ہماری آنکھوں میں ہے، میں صرف یہاں کی بات نہیں کروں گا، میں پوری دنیا کے جو لہو منظر ہیں ان کی بات کروں گا۔ اور ایک نظم پڑھتا ہوں کہ صرف لاشوں کی فصل آتی ہے جب زمین خون میں نہاتی ہے، کیا کہنا، صرف لاشوں کی فصل آتی ہے جب زمین خون میں نہاتی، جب زمین خون میں نہاتی ہے، صرف لاشوں کی فصل آتی ہے جب زمین خون میں نہاتی ہے۔ بم کسی شخص پر گرے لیکن جان انسانیت کی جاتی ہے۔ پوچھتا ہوں تمام دنیا سے، پوچھتا ہوں تماشبینوں سے، امن کے ہر نگار خانے سے، پوچھتا ہوں تمام دینوں سے، ظالموں نیند کیسے آتی ہے، ظالموں نیند کیسے۔ اب آئیے دوستو ندائی ممبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں۔ اور ہم نے قرآن کو چھوڑا تو پستیاں ہمارا مقدر بن گئی، ذلت اور رسوائی ہمارا نصیب ٹھہری، کفار ہماری ذلت پر بھپتیاں کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہودی ہم پر ظلم ڈھاتے ہیں، ہندو ہماری مسجدوں کو مندر بناتے ہیں، رافضی ہمارے آقا کے جانثار غلاموں کو گالیاں دیتے ہیں۔
हमें दुनिया प्रोफेशनल भिखारियों के नाम से जानती है। ये सब क्यों हुआ? हम बुलंद चोटियों से पस्तियों में क्यों गिरे? हम इज्जत व तहरीम के तख्त व ताज से क्यों महरूम हुए? दौरे हाजिर के दज्जाल अमेरिका से हम क्यों खौफजदा हैं? हम अब तक सियासी और माशी गुलामी में क्यों मुब्तला हैं? इसलिए कि हमने कुरान को छोड़ दिया। हमने उसको खूबसूरत गिलाफ़ों में बंद करके अलमारियों की ज़ीनत बना दिया। हमने उसे मुर्दों का कलाम बना दिया, और जिनका हम नाम लेते हैं, कहाँ वो और कहाँ हम। उनकी ज़बानें तिलावत कुरान से तरोताज़ा रहती थीं, उनकी आंखें कुरान की ज़ियारत से ठंडी होती थीं, उनके कान कुरान की हलावत से शीरनी महसूस करते थे। कुरान उनका ओढ़ना बिछोना था, कुरान उनकी ज़िंदगी था, कुरान उनकी शान था, कुरान उनका वक़ार था। उनके बच्चों की ज़बानें सबसे पहले कुरान से आशना होती थी। उनके बच्चों की माएँ उन्हें कुरान की लोरियाँ सुनाती थीं। मगर आज हमारी हालत क्या है? हमारे नौजवानों के हाथों में हारमोनियम और सारंगियाँ हैं, उनकी ज़बानों पर फहश गानों के बोल हैं, उनकी आँखों को नंगे डांस से ठंडक नसीब होती है, उनके कान मशरक़ी और मग़रबी मौसीकी में हलावत महसूस करते हैं। फिल्में उनका ओढ़ना बिछोना है। हमारे बच्चों की ज़बानें सबसे पहले गालियों से आशना होती हैं, और उनकी माएँ उन्हें डिस्को डांस सिखाने में फ़ख्र महसूस करती हैं। हमें उन बुज़ुर्गों से क्या निस्बत जिनके शब व रोज़ तिलावत कुरान में बसर होते थे, मगर उन्हें फिर भी सीरी नहीं होती थी। वह इस तरह डूब कर कुरान पढ़ते थे कि उन्हें दुनिया व माफिया की खबर नहीं होती थी। उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे, जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती थी और आँखों से आंसू जारी हो जाते थे। लेकिन आज हमारी ये हालत है कि ये तो मुमकिन है कि किसी उचक्के की धमकी सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं, या किसी अफसर बाला के सामने पेशी के मौका पर हमारे जिस्म पर कपकपी तारी हो जाएं, या अपनी क्रिकेट टीम की शिकस्त की खबर सुनकर हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाएं। बल्कि अखबारों में ऐसी खबरें भी आ चुकी हैं कि टीम की शिकस्त की खबर सुनकर बड़े मियाँ को हार्ट अटैक हो गया। लेकिन कुरान सुनकर, वईद की आयत सुनकर, जहन्नम की हौलनाक आयत का तज़किरा सुनकर, अल्लाह ताला की गिरफ्त की खबर सुनकर उन पर ये कैफियत कभी तारी नहीं होती। लेकिन जिन बुज़ुर्गों की तरफ हमारी निस्बत है, वो लहव व लइब से तो मुतासिर नहीं होते थे, अलबत्ता कलामुल्लाह से खूब मुतासिर होते थे। वो कैसे लोग थे? हज़रत आयशा से रिवायत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बड़े रक़ीक़ुल क़ल्ब थे। कुरान पढ़ते वक्त आँखों को काबू में न रख सकते थे और बेख्तियार आँखों से आंसू जारी हो जाते थे। अबू राफ़े कहते हैं कि मैं एक दिन हज़रत उमर के पीछे फजर की नमाज़ पढ़ रहा था। मैं मर्दों की उस आखिरी सफ़ में था जिसके बाद औरतों ही की सफ़ होती है। आप सूरह यूसुफ पढ़ रहे थे। जब उस आयत पर पहुँचे, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, याकूब ने कहा, मैं तो अपने रंज व गम की शिकायत बस अल्लाह ही से कर रहा हूँ। हज़रत उमर बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ते थे। आप पर ऐसा गिरिया तारी हुआ कि मुझे उनकी हिचकियों की आवाज़ दूर से सुनाई दी। इब्न उमर की भी रिवायत है कि हज़रत उमर पर सुबह की नमाज में एक मरतबा ऐसा गिरिया तारी हुआ कि मैंने उनकी हिचकियों की आवाज़ें 3 सफ़ों के पीछे सुनी। हज़रत हसन बसरी से रिवायत है कि हज़रत उमर अपने रात के विर्द में कभी भी कोई आयत पढ़ते तो इतना रोते कि गिर जाते, और आपको घर में इतना ठहरना पड़ जाता कि लोग इबादत के लिए आते। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।